بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بد دعا کب دیتا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، جاؤ زمین کو دیکھو کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے ایک عرب کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو سخت اور خشک زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے کوے کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، وہ زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے لیکن زیر آب ہے۔ چند دن بعد ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کے اس کام پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز طوق پہنایا۔ آج وہی طوق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ باحوالہ تفسیر روح البیان جلد 5۔ دوستو، یہ تو کبوتر کی کہانی تھی، کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کبوتر اور پرندے پالنے کے بارے میں۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب انتظام کر کے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6129۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرما دیتے۔ دوستو، اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے
भी जिक्र हुआ है कि उनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। एक हदीस में कबूतर का जिक्र है जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडरा रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उस घोंसले से उसके अंडे उठा लिए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो दोस्तों, इस रवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बददुआ लगने का एहतमाम है। और कबूतर भी चूंकि इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बददुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। आइए अब कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद किया है और दवा दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हों उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजबे रहमत है और जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है तो इससे ये बात भी वाज़िया होती है कि कबूतर के पालने में खैर है। दोस्तों, यहाँ एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना भी ज़रूरी है कि कबूतर पालने के साथ याद रहे कि बाज़ लोग तो शौक़ से कबूतर पालते हैं। इनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक तो होता है, यहाँ तो बात दुरुस्त है, लेकिन बाज़ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक़ है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगरचे सख्त गर्मियों में होते हैं मगर इनकी तैयारी सारा साल चलती रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगरचे फुकहा से पूछा जाए तो वो उसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें मालो वक़्त का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है जो कि फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है। इसीलिए ऐसे कामों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए जो काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बने। कबूतर शौक़ की नीयत से पालना तो चाहिए, लेकिन कबूतरबाजी जैसे शौक़ नहीं रखने चाहिए, बल्कि ऐसे तमाम कामों से परहेज़ करना चाहिए जिन कामों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।